करंट मसले पे नज़म कह के कह गए हूँ। और हुण कवि साडे कुछ आ भी रहे हैं, कुछ विचकार भी बैठे हैं, तो असी चाहते हाँ कि थानू असी पहला नाटक दिखाइए, उस तो बाद क्योंकि शाम तक साडा प्रोग्राम चलना है उन्होंने बुलावांगे। उस तो बाद नाटक तो बाद नाटक के सारे कलाकार मेकअप कर चुके हैं। सो साडे दरम्यान चक देसराज तो चेयरमैन परमजीत सिंह, जोरदार ताड़ियां लाओ। स्कूल में बहुत नवी, जिथे स्कूल बंद होने लगा सी पर इस स्कूल एक नवी मुहार दी परमजीत सिंह ने। सोनू जी और बूटा जी भी नाल आए हैं, आना मुबारक। हुण असी क्षमा रोशन की रस्म करांगे। मैं स्टेज पे सदा देवांगी, जिमें मैं पहला दस्या है कि आजाद रंग मंच दे बूढ़े मित्र और सहयोगी ये जिहड़ी छत है साडे सिर ते जिन्हां दी आसरे बनी है, उन्हां दा पूरा परिवार साडे दरम्यान है। बेशक वो आप नहीं आ सके, मैं गुजारिश करांगी मंच दे सदा देवांगी हरजीत सिंह ढेसी जी, संतोख सिंह ढेसी जी के भतीजे भी हैं। बड़े दिनों तो इन्हां दे नाल साडा संपर्क हो रहा सी। ढेसी जी ने सानू गुजारिश की सी कि तुसीं उन्हां दे नाल संपर्क करके उन्हां दे नाल जुड़ना है। सो इन्हां दा साडे नाल जुड़ना बहुत बड़ी ताकत है साडी। और सुरेंद्रपाल सिंह ढेसी उन्हां दा भरा भी साडे दरम्यान है। गुजारिश करांगी उन्हां नूं स्टेज ते बुलाउण दी। डॉक्टर जादविंदर सिंह साडे दरम्यान हैं, स्टेज पे आओ। डॉक्टर जादविंदर सिंह, पवित्र सिंह टेंग, जोरदार ताड़ियां लाओ। बलविंदर सिंह खैरा जी, बलविंदर सिंह खैरा जी और मलकियत सिंह बच्छोवाल जी। सुरजीत सिंह बच्छोवाल जी, सुरजीत सिंह बच्छोवाल जी। रमन सिंह जी, रमन सिंह जी। बड़ा चंगा लगा इन्हां दा साडे थिएटर विच आउणा, क्योंकि ढेसी जी की कमी अज पूरी हो गई है इन्हां दी आमद नाल। बहुत याद करते हाँ असीं उन्हां नूं, फोन ते गल हुंदी रहती है और बड़ा सहयोग है साडे नाल उन्हां दा। और आजाद रंगमंच की नुहार बदलण लई और आजाद रंगमंच नूं खूबसूरत बनाउण दे लई उन्हां दा बड़ा योगदान है। और साडे छोटे जे सदे ते आए, मैं डॉक्टर दविंदर जी नूं भी गुजारिश करांगी कि स्टेज पे आ जाएं। ते बलदेव सिंह जी, हाँ रूप दे विच इह किश्तवार प्रोग्राम ने चलना है। 7 किश्तां असीं उन्हां तो लै चुके हैं, 13 किश्तां असीं इहनूं चलाउणा है ते सारा नाटक मेला उस ते चलना है। इस करके सारिਆਂ ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ सहयोग देना इस रूप ਦੇ ਵਿੱਚ। दूसरी मेरी बेनती है कि जिन्हें कवि साहब इत्थे बोल के गए हैं उन्होंने दी जिहड़ी कविता जो भी उन्होंने इत्थे काव्यक बोल जिन्हें भी सुनाए हैं कि जे उन्होंने टैक्सट सानू मिल जाए तो असीं इसमें एक सोवीनार के रूप में भी छापना चाहते हैं। असीं संधू साहब उन्होंने रिक्वेस्ट करांगे कि जो कलैक्ट कर लो तो फिर असीं सुखनीत सिद्धू याद करिए सोवीनार कढ़ना, उहदे सारे कवि जिन्होंने अज इत्थे हाजरी लवाई है उन्होंने कवितावां नूं आपां डॉकूमेंट करना चाहते हैं। तो होर भी जिन्होंने कवियों ने आना उन्होंने कवितावां नूं भी डॉकूमेंट करना है इस चीज़ के नाल। तो इस करके आने वाले सालों भी इस मेले को आपां कंटिन्यू करना। अज इसनूं इस करके रखिया कि अज शहीद करतार सिंह सराभा का शहीदी दिहाड़ा है, इस करके अज के दिन तो असीं शुरू करना चाहुंदे हां। हो सकदा अगले साल नूं असीं इस बेटे के जन्मदिन ते जां जिस दिन ते सानूं छड्ड गया विदा कह गया उस दिन ते शुरू करिए, पर आपां सारिਆਂ ने भरमां सहयोग देना। ये लंबे समय तक चलण वाले मेले आ ते सानूं आस है कि ढेसी परिवार का सहयोग भी सानूं सदा ही मिलदा रहूगा। आपां बहुत कुछ वड्डा करना चाहुंदे हां। अज असीं सिर्फ एक हासिल कर रहे हैं कि असीं की कामयाब हो सकांगे, किन्ने % कामयाब हो सकांगे।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਚ ਰਸਮ ਸਾਡੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੇਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋ ਸ਼ੁਰੂ ਆਓ ਜੀ ਸਰ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਰੋਸ਼ਨ आओ के दीवे बालिए सबना दे नाम साथियों, सुबह सलाम साथियों, सुबह सलाम साथियों। आओ के वेड़े रोशन करिए साथियों, आओ के दीवे बालिए। हाँ सर जी आइए तो सारे जने प्लीज वन मोर। हाँ सर ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਗਮਨੂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਮਨੂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਢੇਸੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਨਾਟਕ ਵੇਲੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। हाँ जी हाँ सर जी हाँ सर हाँ सर मैम सामने प्लीज। नाटक असी दिखा रहे हैं उन्होंने कलम ते लिखा है, तो शाम में भी जो नाटक असी नृत्य तो तांडव तक दिखाना है वो भी उन्होंने कलम तो ही लिखा है। और बहुत बड़ा इस आजाद रंगमंच में उन्होंने योगदान है, क्योंकि साडे कोल स्क्रिप्टां लिखण की बहुत कमी रहिंदी सी, पर जदों दी साडी टीम में शामिल होए हन एक कमी साडे विच पूरा पर नहीं रही, उन्होंने सारी की सारी पूरी कर दी है। कई बार असीं सवेर में जाना हुंदा प्रोग्राम ते रात 11 बजे होंदे हन, फोन करते हैं कि सुनेहा आ गया है कि प्रदूषण बारे प्रोग्राम करना है जलंधर ट्रांसपोर्ट नगर च, ते फिर इस बारे प्रोग्राम करना है फलानी थां ते 12 बजे होंदे हन, ते सवेर नूं साढ़े 4 बजे तक स्क्रिप्ट मोबाइलों तो पहुंच जाती है, असीं रात बैठ के याद करके सूरी पहुंच जाते। सो बहुत बड़ी देन है इन्हां दी साडे मंच नूं कि बहुत कुछ दिता साडे मंच नूं, और एहसान कदे नहीं भुल सकांगे। आजाद रंगमंच दे सारे कलाकारां नूं एक चंगा इंसान बनने लई भी रोज आके
ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। ਕਲਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, 30-35 ਕਲਾਕਾਰ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ, ਬੇੜੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਦਾਮਨ ਆਪਣਾ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਕੇ ਪਰਖ ਲਈ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ, ਆ ਕੇ ਪਰਖ ਲਈ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਹਿਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਖੋਲ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਹਿਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਖੋਲ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ, ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਹਿਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਖੋਲ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ। ਸੋ ਨਾਟਕ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾਟਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਔਰ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਰਾਭਾ ਦੀ शहादत ਨੂੰ सल्यूट करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे पेट में है, देखना है जोर कितना बासुए का दिल में है। सो नाटक बिल्कुल तैयार है। डॉक्टर दविंदर कुमार की कलम तो लिखा, साडी टीम के डायरेक्टर गमनू बांसल की निर्देशना हेठ तूफानी करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा, ना करतार सराभा, ना करतार सराभा, भाई ना करतार सराभा, लेके गदर की गुड़ती ले ले नाल फरंगिया आडा, नाल फरंगिया आडा, भाई नाल फरंगिया आडा, देह रूना सान लगती जड़ों सीनी हिलाई, हो भाई चढ़ी बड़े से झूल गया फांसी पे गदरी बाबा, फांसी पे गदरी बाबा, फांसी पे गदरी बाबा, ओदी कथा सुनाइए ये ना करतार सराभा, भाई ना करतार सराभा, भाई ना करतार सराभा। आजाद रंगमंच कला भवन फगवाड़ा पेश कर जा रहे हैं नाटक इनकलाबी तूफान करतार सिंह सराभा। सेवेरिया शख्स है 28 जुलाई यानी 3 दिन पहले आए थे, इमिग्रेशन के लिए आए। आपका नाम? जी करतार सिंह। डेट ऑफ बर्थ? 24 मई 1896। ओके। एड्रेस? पिंड सराभा, जिला लुधियाना, पंजाब, इंडिया। आपके कितने भाई बहने हैं? मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हाँ। 11 साल पहला मेरे पिताजी की डेथ हो गई ते 4 साल पहला मेरे माता जी का भी देहांत हो गया। तो आपकी परवरिश किसने की? मेरे दादाजी यानी ग्रैंडफादर सरदार बदन सिंह जी ने। आप अमेरिका में क्या खाने आए हो? मैं अमेरिका की बर्कले यूनिवर्सिटी विच केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहना। आपकी फीस और रहने का खर्चा कैसा चलेगा? कोई काम वगैरह करोगे? जी नहीं,
मैं कोई काम नहीं करांगा। मेरे दादाजी मैंने $40 पर मंथ भेज देंगे। इनसे तो काम नहीं चलेगा। $40 नौकरी भी चाहिए। मैं उन्हें तो और मका लवांगा। ही कैन सेंड मी। वो क्या काम करते हैं? वो किसान ने ते 300 एकड़ की जमीन में खेती करते हैं। अमेरिका में आप कितने साल ठहरोगे? 5 साल कोर्स पूरा होने तक। अमेरिका में आपका एड्रेस क्या होगा? मेरा कोई भी फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव अमेरिका में नहीं रहता, तो इसलिए थानू मैं अपना एड्रेस अजे नहीं दस सकता। ओके। आपका कोई रिलेटिव वगैरह जहाँ है? जी नहीं। ओके। ओके मिस्टर सिंह, you are allowed to study in Baccalaureate University. थैंक यू। मैं आपके क्वेश्चन Any query? ਅਸੀਂ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? आप इंडिया से आए हैं। इंडिया एक गुलाम कंट्री है। गुलाम कंट्री के सिटीजन से हम ऐसा ही करते हैं। मैं यही तो जानना चाहना। You have no right to ask such question, Mr. Singh. आप अमेरिका में भी सेकंड क्लास सिटीजन बन के रहोगे। You may go. पर Go. मैं था। Go. 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 You Indian. You go. 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 Indian. You bloody fool. Go. Indian. तरत बराई देश बेगाना कुट कुट सानू जीना पैंदा नस्ली भेद ते जलालत हरदम दर्द नू पीना पैंदा हरदम दर्द नू पीना पैंदा हरदम दर्द नू पीना। वंदे मातरम साथियों। वंदे मातरम। आओ नौजवान, कोई काम आए सी? पहला अपने बारे दसो। ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। मैं तुहां तो ये पूछया कि तुसी कित्थों आए हो, की करन आए हो ते तुहाडा नाम की है? ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਭਾ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਤੋਂ।
ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖੇ ਲਿਆ ਯੋਗਾਂਤਰ ਆਸ਼ਰਮ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 436 ਸਟਰੀਟ ਹਿੱਲ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ 31 ਜੁਲਾਈ 1912 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਲ ਠਹਿਰਿਆ। ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਉਹਨੇ $1200 ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਗਾ ਵਿੱਚ ਫਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਔਰਗਨ ਸਟੇਟ ਸ਼ਹਿਰ ਐਸਟੋਰੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੁਲੀਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਆਸ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਤੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲਹੂ ਬੀਟਵੀਂ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਾਵੇਗੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵੰਡਣ ਤੇ ਛਾਪਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਰਦੂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਉਲੱਥਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਲਿਖਾਈ ਕਾਫੀ ਸੁੰਦਰ ਆ। ਪਰ ਕਾਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਪੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੇੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੇੜਾਂਗਾ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਲਿਖਾਵਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ-ਵਕਤ ਫੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਹੁੰਚੇ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਣ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਬਈ ਕੌਣ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਹੱਡ ਪੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨਾਰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਨਾਰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਬਈ ਨਾਰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਡਾਲਰ ਕਿਕਰ ਦੇਵਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋੜ ਗਰਾਮੀ ਦਾ ਗਲ ਫਸਿਆ, ਡਾਲਰ ਕਿਕਰ ਦੇਵਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋੜ ਗਰਾਮੀ ਦਾ ਗਲ ਫਸਿਆ। ਗਦਰੀ ਤੇਰੇ ਰਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਬਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਦਰੀ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਇੰਨਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1920 ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਜੰਗ ਛਿੜੂਗੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੋਰਚਾ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਉਧਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਕ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਏਦਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਊ ਏਦਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1920 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ।
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਤੋਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੋਪ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਅੱਗ ਉਗਲੇਗਾ, ਅੱਗ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖੋਲ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋ ਉਬਾਲੇ ਖਾਵੇਗਾ, ਉਬਾਲੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਹੀਰਾ ਕੱਤ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੰਡਾ ਪਕੜ ਵੀਰੋ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰੇ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨੀ। ਕੰਡਾ ਪਕੜ ਵੀਰੋ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰੇ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨੀ। ਕੰਡਾ ਪਕੜ ਵੀਰੋ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰੇ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨੀ। ਜੇਕਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇਕਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਕਿਉਂ ਨੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਕਿਉਂ ਨੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਕਿਉਂ ਨੀ। ਅੰਗ ਅੰਗ ਕੱਟੇ ਪਿਆਰੀ ਕੌਮ ਬਦਲੇ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਕੱਟੇ ਪਿਆਰੀ ਕੌਮ ਬਦਲੇ, ਚੱਲੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨੀ। ਚੜੇ ਕਰਖੜੀ ਤੂੰ ਬੇਜਿਸਮ ਹੋਇਆ, ਚੜੇ ਕਰਖੜੀ ਤੂੰ ਬੇਜਿਸਮ ਹੋਇਆ, ਬਾਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਨਿਹਾਲ ਕਿਉਂ ਨੀ। ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਕੋ ਪਰ ਲਾਹੇ ਸਿਰਾ ਉਤੋਂ, ਸਿਰਾ ਉਤੋਂ, ਸਿਰਾ ਉਤੋਂ, ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਕੋ ਪਰ ਲਾਹੇ ਸਿਰਾ ਉਤੋਂ, ਬੇਕੀਮਤੀ ਜੀਂਦੇ ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਨੀ। ਬੇਕੀਮਤੀ ਜੀਂਦੇ ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਨੀ। ਬੇਕੀਮਤੀ ਜੀਂਦੇ ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੋ, ਇੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੱਢੋ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖੇ? ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਆ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਫੇਲ ਹੋਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ 1920 ਵਿੱਚ ਲੱਗੂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ 14 ਦੀ ਛੱਡ ਗਈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆ? ਸਭ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਉਹੀ ਆ, ਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਊ ਤੇ ਆਊ ਕਿੱਥੋਂ? ਆਪਾਂ ਟੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ 23 ਦਸੰਬਰ 1912 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬੰਬ ਕਿਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ? ਨਹੀਂ। ਬੰਗਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ
ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਗਦਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਬੰਗਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸਾਂਝ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਨਾਥ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਫਲਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਸਟਲ, ਕਿੰਨਾ ਗੋਲਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਬੰਗਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬੰਗਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਜ਼ਬਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਾੜੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਚਲੋ ਸਾਥੀਓ, ਚਲੋ ਚਲੋ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਾਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਛਾ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੇ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀਆਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਇਆ ਬਹੀ ਖੱਟਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਆ ਭਾਈ ਆ ਸਰਣਾ ਨੇ ਕਣਕ ਵੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਦੱਸ ਹਾਂ ਸੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਦਿਆਂਦੀਆਂ। ਬੱਲੇ 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 ਬੇਲੀ ਰਾਮਾ ਦੁਆ ਖੋਲੇ, ਦੁਆ ਖੋਲੇ। ਨਾ ਕੌਣ ਆ ਬਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਰਾ ਮਾਰਨ ਦਿਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੇਲਾ ਕਵੇਲਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਹੈ? ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੜ ਗਈ ਹੈ? ਜੇ ਵਿਆਜੂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ। ਜਾਓ ਸਵੇਰੇ ਆਇਓ ਹੈ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਓਏ ਬੋਲੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ। ਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਲੈਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਧੌਂਸ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਚੱਬੇ ਵਾਲਾ ਛਾਇਆ ਕੀਸੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਊ, ਕੀਸੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਹੈ। ਜਾਓ ਭਾਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਵੇਰੇ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਆਇਓ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਛਾਹ ਕਿਤੇ ਮਰਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਖੋਲਦਾ ਕਿ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਰਨਵਾਈ ਪੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਮੁੱਕੇ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇ ਬੰਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਪਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਛਾਣੀਏ ਆ ਮਲਾਈ ਦੀਏ ਦੁਨੀਏ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਛਾਹ ਦੀ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈਠ ਹੈ ਹੈ। ਭਲਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕੂ ਆਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਡਾਕੂ ਦੇਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਬੇਲੀ ਰਾਮਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੱਤ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤਿਜੋਰੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਇਹਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੈ ਚਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕਰ ਉਰੇ। ਸ਼ਾਹ ਚਾਬੀ ਦਾ ਪੇਨ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਫਰੋਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਛਾਣੀਏ ਆ ਜਾ ਮੁੜਿਆ ਬਈ।
ਤੈਨੂੰ ਚਾਬੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਬੋਲੂ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਦੱਸ ਓਏ, ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦੱਸ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਓਏ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਾਂਗੇ। ਓਏ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਪਰ ਚੁਆਰੇ 'ਚ ਸੌਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ। ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਓ। ਉਸ ਜਵਾਕੜੇ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਚਾਬੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚੀ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇ। ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਾਬੀ ਜੀਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਾਬੀ ਤਿਜੋਰੀ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਮੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦੂੰ। ਚਾਬੀ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੱਸ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤਿਜੋਰੀ ਦੀ? ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਚੱਲ ਚੱਲ। ਉਹਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਾ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ। ਜਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਗੱਡਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾ निकलो ओए, निकल जाए तुम ही। मैं निकले ओए, निकल जा लुटे गए। ओ बेली रामा, ओ जट्टां दे लगे गूठे ते आ स्टाम साडे किसे काम दे नहीं। ए तू रख ला ओए। ओए सरैन सिया, ओए बेईमाना, ओए तू तो मेरा करजाई ओए। ओ बेली रामा, तू मैनू पछाण लिया है, ओ पर तू मैनू पछाण के चंगा नहीं कीता ते हुण इह पछाण तू किसे नूं दस्सण जोग बचेगा नहीं। ओ ओए निकल जा ओए। अपना तख्त डोलदा तक के हाकम सी घबराउण लगा। बज बज काट ते सूरे तक के सिदका नू अजमाण लगा। रफला दे नाल कुल संग्रामी साडा चेहर कमाउण लगा। कातल बन के बेरहमी नाड़ खूनी खेड जोड़ लगा। खूनी खेड जोड़ लगा। खूनी खेड जोड़ लगा। ਸਾਥੀਓ ਬਜ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਗਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੂਹ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਫੀਆ ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਾਸੂਸ ਵਿਲੀਅਮ ਹੌਕਿੰਸਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀਆਰ ਕੈਲਵੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ।
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਛਾਉਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਆ ਬਾਕੀ ਅਸਲਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਫੌਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਇਹਦੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜੀ। ਕਿਹੜੀ? ਜਦ ਦੱਤੇਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁਲਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇਊ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝਪਟ ਪਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਬੂਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਣਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਭਈ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਦਾਨ ਸਿੰਘ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਰਾਈ ਜਾ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਵੇ? ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਵਾਂਗੇ। ਧਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ ਰੱਖਾ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਗਦਰੀ ਯੋਧੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋੜੋਗੇ? ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋੜੋਗੇ? ਪਰ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੋਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਨਦਾਨ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਦੇਰ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਹਥਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਓ, ਨਾਰੇ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੋਲ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਛੱਡੇ ਪਾੜੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਬੋਲੂ। ਸਪਾਈਓ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਓਏ ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਤਾਂ ਗੂੰਗੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ? सारा से हमारा गादरियों से क्या रिश्ता है? मैं दादी लोहार हाँ गदरी रात मैनू बस दो दी लोग ते बेली राव शाहूकार दे घर डाका मार ले गए सी। ਜਦੋਂ बेली राव शाहूकार ने चाबी देण ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ने ताला तोड़ ली गया। मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं। क्या तुम उन गदरियों को पहचानता है? नहीं, मैं उन गदरियों को नहीं पहचानता। तुम झूठ बोल रहे हैं। सच सच बता दे तो तुमको छोड़ देंगे, वरना तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम मौत के लिए धर जाएगा। सर, इस कम वक्त पे
हमने बहुत तशद्दुद किया है, मगर ये कुछ बता नहीं रहा। ठीक है, इसको खटपा कर गोली मार दो और जंगल में फेंक दो। मैंने बख्श दियो जी, मैं उन्हां विचों दो गदरियां नूं पछाणदा हां। की ना है उन्हां दे? ਜਲਵਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ। सुरैण सिंह ਹੋਰ ਦੱਸ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। प्रेम सिंह क्या खान जी सर। सुरैण सिंह और प्रेम सिंह की पूरी फैमिली को उठा लो और उनको इतना टॉर्चर करो, इन खतरियों की रूह तक कांप उठे। खाला सिंह को वादा माफ गवाह बना लो, अगर ये ना माने तो इसको शूट कर दो। ओके सर। ले जाओ इसको। चल कदर से करबल बदिया कीतियां खत्म उठीका, कीतियां खत्म उठीका, भाई कीतियां खत्म उठीका। और अंजाम ते पहुंचण दे लई साम्राज दा तख्ता पलटना बन्नण लगे तरीका, बन्नण लगे तरीका, भाई बन्नण लगे तरीका। ए नਵੇਂ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦ ਇਹ ਸ਼ੰਘਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਾਣੂ। ਇਹ ਮਾਧੋ ਕੇ ਬਰਾੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਗਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਥੀ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਗਾਗਾ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਥੀਓ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 23 ਮੇ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਰਮਦਾਰ 23 ਮੇ ਰਸਾਲੇ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਮੇ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਥਾਂ ਲਹੂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਕੱਸ ਲੋ ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ? 12 ਫਰਵਰੀ, ਯਾਨੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਦਿਓ। ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਿੰਗਲੇ ਮੇਰਠ, ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੇਲਾ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਮੂਲਾ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਿੰਮੇ ਕੁਝ ਲਾਓ ਜੀ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਗਾਗਾ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ। ਕੀ ਫਰਵਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕੂਚ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ जिंदाबाद, ਇਨਕਲਾਬ जिंदाबाद, ਇਨਕਲਾਬ जिंदाबाद, ਇਨਕਲਾਬ जिंदाबाद, ਇਨਕਲਾਬ जिंदाबाद।